الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پتمس درسس مز پڑھو اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کریو حضرت ابراہیم علیہ السلام سند امامتک اعلان یا تمن آئے امچ خوشخبری بوزان. ام پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن سہ عظیم کارنامہ اس برونٹ کن تھاون یس تمو پنہ زندگی مز سر انجام کور. سہ تعمیر بیت اللہ. تتھ تعمیر بیت اللہ متعلق یمن آیات مبیناتن مز آمد ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرمان وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یاد کریو یل اس بنو پنن گھر لکن ہند خاطر بار بار پلٹنک ذریعہ و امنا اور بھی بنو اس مقام امن. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پس آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. وعہدنا الی ابراہیم. اور ہم نے عہد لیا پکا وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے ان طہرا بیتیہ کہ وہ اس گھر کو پاک رکھیں للطائفین والعاکفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. بہرحال یہ آئے مبارکہ اس زن صحیح پہ سمجھن خاطر اس پس منظر سمجھن ضروری اس پس منظر خانہ کعبہ کس تعمیر سی وابستہ. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کرے میں پتمس درسس مز عرض کہ تم بنیادی طور پر روزن ول عراق سے پھر انہوں نے ہجرت کی ملک شام کی طرف. ملک شامس مز یس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہز دیم خانداری آسن حضرت حاجرہ علیہ السلام. ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے یعنی یمس ناو حضرت اسماعیل. اور یہ کرے میں رات عرض ام ساتن آسن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہز وانس کم و بیش 86 وری. ام پتہ 3 وہر حضرت اسحاق علیہ السلام زیون مگر بیس اکس خانداری حضرت سارہ. بہرحال یم سات ملک شام یم سات یہ منتقل گھن حضرت ابراہیم علیہ السلام ام سات یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سند بطن مز پید گھن. ابھی یہ دودھ ہی پی رہے تھے وہم دودی چوان حضرت اسماعیل علیہ السلام پنہ ماج. حکم سپدن اللہ تعالیٰ سند طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تہ کرو ہجرت مکہ معظمہ کن.
यानी अब इनको शाम से जाना है और कहाँ की तरफ हिजरत करनी है, मक्का मुअज़्ज़मा। और हुक्म छ तिमन सपदन कि तोय हसा छ तति मियोन अजीम तो मियोन सारे खोत मुहर्रम यस जन छ हुर्मत वाल घर सु छ तामीर कर। बहरहाल अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दूध पीते या शीरखार बच्चे को और उनकी माँ को अपने साथ ले चलते हैं मक्का मुअज़्ज़मा। बहरहाल 700 किलोमीटर यम करन वातन छ कोत अत मक्का मुअज़्ज़मा। और रवायत अकिस रवायतस मज कि अत सफरस मज ओस यमन सद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। और एक रिवायत में है कि इन तीन यम जन अफराज इनके लिए बुराक की सवारी का भी इंतजाम हुआ, युस बुराक जन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर दौरान मेराज। बहरहाल इत पर वातन और एक जगह पर ये उतरते हैं मक्का मुअज़्ज़मा में। मगर जहनस मज गछ थाउन मक्का मुअज़्ज़मा ओस न तम सातनस कह आबाद बस्ती, बल्कि ये ओस बिल्कुल अख सहरा अख बिल्कुल बे आबो गिया वादी। बल्कि सूरह इब्राहीमस मज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यम सातन दुआ करन कि तम सातन करन स रब्बी इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर दी ज़रइन इंदका बैतल मुहर्रम। अल्लाह ताला से दुआ करन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बी इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती, ए बारिला खुदाया मे कर पन यह ज़ुर्रियत यजन ये बसो मे कतन बिवादिन गैर दी ज़रइन, एक ऐसी वादी में जो बिल्कुल बेआबो गिया है, यतन दूर दूर ती जिंदगी हुंद निशान छ बिवादिन गैर दी ज़रइन वजअल अफइदतन नास अहवा। ओय बारिला खुदाई वहीं फिर तो लुकन हिंद दिल अत बस्ती कुनत या अत जय कुनत। यानी तसव्वुर गस करन कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने पूरे खानदान को इस बेआबो गिया वादी में बसाते हैं। बहरहाल यम सातन यम अत वसन छ वहां पर खाने काबा का बिल्कुल नामो निशान नहीं होता है। और ये गस तुहंद जहनस मज आसन खाने काबा तामीर छन गॉडनिक लट करमस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। आगे चलकर हम इस रुकू में पढ़ेंगे वइद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद व इस्माइल, जब खाने काबा की दीवारों को बुलंद किया किसने, इब्राहीम और इस्माइल। वो ए मतलब को बुनियाद त्रोन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। बल्कि रवायतन मुझ आमद कि खाने काबा युजन छ ये जमीन की पैदाइश से 2000 साल पहले तामीर हुआ है। यानी वो जमीन ती बनेमस कियन, बल्कि हदीसस मुझ आमद रवायतन मुझ आमद जब खाने काबा को तामीर किया गया तो फिर इसके बाद वहीं से जमीन को फैलाया गया। यानी जमीन हिंद यन खिलकत ब्रोट तिश आमुद तामीर कर कुस खाने काबा। बल्कि कुरान पाकस मज सूरह आल इमरान आयत नंबर 95 इन्ना अव्वल बैतु वुज़िअ लिन्नास बिबक्का, यानी सबसे पहला घर जो इस दुनिया में बना है वो कौन है, वो यही मक्का मुअज़्ज़मा का बैतुल हराम यानी युजन खाने काबा। और रवायतन मुझ आमुद हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वन अक्सातनस अर्ज करो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन तामीर की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोह बैतुल हराम यानी खाने काबा। फरमोह एम्पत कोस हज मस्जिद आय तामीर करने, एम्पत फरमोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बैतुल मक़दस या मस्जिद अक्सा यजन छ। पत फरमोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान 40 सना यानी इनके दरमियान 40 साल का वक्फा है, यानी 40 वरी ब्रोच आमद बनाने कोस मस्जिद हराम अत बनियोमुत मस्जिद अक्सा। अच्छा अल्लाह तबारक व तआला से हुक्म सद एम पत ये थो याद सबसे पहले तामीर जो खाने काबा की है वो अल्लाह के हुक्म से फिरिश्तों ने की है। यानी सारे खुद गॉडनेच तामीर करमज खाने काबज के फिरिश्तों। बल्कि रवायतन मुझ आमुद कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिरिश्तों को हुक्म दिया कि जिस तरह आप आसमान पर बैतुल मामूर का तवाफ करते हो, यानी आसमान पे अर्शस नजदीक जाया तक बैतुल मामूर नूर का घर, उसका तवाफ फिरिश्ते करते रहते हैं। और हदीस मुझ आमद रवायत मुझ आमद कि ये फिरिश्तन हिज आख जमात तथ गसन तवाफ कर फिर कयामत तक उनको दोबारा बारी नहीं आएगी तवाफ करने की, ये तादाद तुमन हिज फिरिश्त। बहरहाल फिरिश्तन हुक्म करन कि इसी के सीध में आप दुनिया पर भी मेरा एक घर बनाओ
توے بیتُل یُس زن خانہ کعبہ خانہ کعبہ کسی بالکل سیدھس مز ہیٚرِ کُس بیت المعمور. اور روایات میں آتا ہے کہ اس خانہ کعبہ کی بنیاد 7 زمینوں تک ہے. یعنی تکیاز یہ کورمت کمو تعمیر فرشت ان کے سامنے کون سی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس کی سنگ بنیاد کہاں تک رکھی ہو 7 زمینن تامت. بہرحال ام پتہ روایتن مز آمت ام پتہ کر امچ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام. یعنی فرشتوں نے صرف اس کی بنا رکھی تعمیر یہاں تک. پھر اس کی تعمیر مکمل کی کس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آباد کیا. اور روایتن مجھ یہ آمد کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان یا شری لنکا سرندیپ یا درونٹن اسی مقام پر کہیں پر اتارا گیا. یہاں سے پھر وہ چلے گئے کہاں پر مکہ معظمہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے. بارہ سا زیٹھ روایت یت مز آمت کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میں یہاں کوئی آواز یا کوئی وہ دعا یا مناجات نہیں سنتا ہوں جو میں جنت میں سنا کرتا تھا. بہرحال تمہیں ساتھ حضرت آدم علیہ السلام یہ وہی کرنا ان کے حکم ہوا کہ اگر آپ وہ مناجات یا فرشتن مناجات بوزن کہتے جنتس میں وہی مناجات اگر آپ پھر سے سننا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو مکہ معظمہ جانا پڑے گا. وہاں آپ کو میرا گھر تعمیر کرنا پڑے گا. حضرت جبریل امین علیہ السلام کر حضرت آدم علیہ السلام نشاندہی کمچ خانہ کعبہ بنیاد اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر. اور روایت میں آتا ہے کہ گارا اس کے لیے حضرت حوا علیہ السلام نے بنایا اور کام اس کارن حضرت آدم علیہ السلام. ام پت گو یہ بھی منہدم. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیری نو کی. کس تعمیر آئی اس کے بعد یہ زن ام پت جم ساتن یہ زن طوفان نوح یون حضرت نوح علیہ السلام کے اس طوفان میں سارا یہ زن کائنات بہرحال یا یہ زن سوری دنیا سو غرق گژھان. حضرت یہ زن خانہ کعبہ دیوار وہ بھی منہدم ہو جاتی ہیں. پھر اس کی عنصر نو تعمیر کرتے ہیں کون حضرت ابراہیم علیہ السلام. ام پت بار بار ات گمز بھی تعمیر. حضرت ابراہیم کے بعد اس کی تعمیر کی ہے کبیر جرہم نے بھی. تمہن ہند ذکر پڑھو اس بت اتھے پہ کبیر عمالقہ جن کے خلاف بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کا حکم ملا تھا. یہ پوڑا اس قبیلہ عمالقہ کے لوگ بھی اس کی تعمیر نئے سرے سے کرتے ہیں. اتھے پہ یم ساتن زن یزید کارن یزید سن یہ فوج جب وہ خانہ کعبہ پر سنگ بازی کرتے ہیں اس کی دیواروں کو منہدم کرتے ہیں. پھر دوبارہ اس کو تعمیر کیا ہے ایک صحابی نے, اس کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تعمیر کرن پھر دوبارہ یہ خانہ کعبہ منہدم ہوتا ہے. پچھ یہ زن حضرت حجاج بن مروان یہ زن تم سن نائب انتہائی ظالم حکمران حجاج بن یوسف. اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. یہ پہ قرآن پاکس میں زبر زیر تم تمی ترانمت. اتھے پہ خانہ کعبہ اکہ لٹ تم تہ تعمیر کرمز نئی. یہ ون کہ خانہ کعبہ تعمیر روزمت بار بار یم ساتن امچ تعمیر گئی بوسیدہ پتہ مگر اس کی بنیاد وہی ہے جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ڈالی. اور آخری یزن امچ یزن تعمیر گمز وہ ہوئی ہے سن 1040 ہجری میں. یعنی آج گئی لگ بھگ 400 ؤری تک آج 1434 مانی تو لگ بھگ 400 ؤری علاوہ. اس وقت اس کی تعمیر کی تھی ایک عثمانی خلیفہ, اس کا نام تھا مراد بن احمد یار. مراد بن احمد یار اس عثمانی خلیفہ وہ اس نے یہ تعمیر کی ہے. تب سے چل کر آج تک وہ یہ وہی تعمیر ہے. اتھ میں مرمت یوتن گژھان یا اتھ ایڈیشن یا ڈیلیشن کرنا مگر بہرحال بنیاد سوے آج برونٛٹھ 400 ؤری یزن اتھ بہرحال. مگر قرآن پاکس میں ذکر صرف کم سن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذکر ہے خانہ کعبہ کا سورہ آل عمران اس میں وہ جہاں پر ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا ہے وہ کون ہے. ان اول بیت وضع للناس ببکہ یعنی سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں تعمیر ہوا وہ خانہ کعبہ تھا. اور اس کی سب سے جو تعمیر کی ذکر قرآن پاکس میں اس کو منسوب کیا گیا ہے کس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. بہرحال بوست عرض کرن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زوج محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے وہ شیر خار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یم چھ جبریل امین علیہ السلام سن حکم ست اکس جائے بسن
वहां पर खाने काबा का जो निशान है वो एक टेले की सूरत में बाकी था। टेला को मतलब खंडर या बाल हूँ मामूली ये मैं तो कुछ चीज खंडरा तो पता थजर हूँ रोजन बस उतना सा निशान रह गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम क्या हमारी मंजिल यही है, क्या सान मंजिल यह? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कोर असबात मज हाँ तुहज मंजिल यह। मगर यम सात अतन वसन हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अतनस वन कि अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म मिला है कि अभी खाने काबा की तामीर नहीं होगी, आपको वापस शाम जाना है। इसमें वापस नहीं रखो, यानी इस मरहले पर अब खाने काबा की तामीर, मगर हुक्म चाहिए कि आपको अपनी जौजा और अपने इस शीरखार बच्चे को इसी खाने काबा के नजदीक डालना होगा। ये शहती था। बहरहाल रवायतन मुझ आमुद यम सात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेरन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अमिस वनन कमिस पथ थयत ना इंतजाम जिंदगी हुन ना खेन चन इंतजाम, हमें आपने किसके सहारे यहाँ पर छोड़ दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहीं जवाब वापस दिवन। बहरहाल यम बी गसन पत पत हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम दपन कमिस पस थयत कशर पे वन या सहरास मज जंग और तस्वर कर तम दुह खाने अरब सिर्फ कांटेदार झाड़ियां और बबूल के कुछ दरख्त होते हैं और बीच सिर्फ सहरा, कहीं पर भी पानी का इंतजाम नहीं है। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दमी लट जवाब दिवन। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रवायत में आमुत उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ठीक है, कौन हुक्म अल्लाह तबारक व तआला सुन। बहरहाल यम सात दूर वातन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पत पत पकन। बहरहाल पत हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पाने एहसास गई क्योंकि नबी की बीवी तमिस तिस तरबियत सत मकान सच वन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या आपको अल्लाह की तरफ से यह हुक्म मिला है कि हमें यहीं पर छोड़ दो, क्या रब सिंद तरफ आमद हुक्म? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ मे रब सुंद हुक्म। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सच तम सात वापस करन यह अर्ज कि ये म्यानी सरताज अगर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला है तो आप जाइए, अल्लाह कभी भी हमें जाया नहीं करेगा। तब तस्वर कि ईमान सतह क्या तो यकीन तो पस क्या हजरत हाजरा बड़े से बड़े वली भी आज इस मकाम पर नहीं फायज हो सकते हैं। नेरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और रवायतन मुझ आमद कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते चलते एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं यतन अमिस वापस उमन पे नजर पेवन, यानी यतन पर हजरत हाजरा और इस बेटे की इस नजर से ओझल हो जाते हैं। तम सात पत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मगर हजरत अल्लाह जल्ला शान तथ दुआ मज क्या कैफियत आसे, तथ मज क्या आसे, मतलब वुच अक तरफ औलाद भी खानदारी, मतलब मानो तुम खुदा सस रहमो करमस पे अम सात अल्लाह ताला दुआ ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन दुआ, मगर वो दुआ इसी रुकू में है। सो दुआ कि ए अल्लाह कि अल्लाह ताला इब्राहिम रब्बी अल हाज़ा बलदन आमिना कि रब्बी अल हाज़ा बलदन आमिना, ए म्याने खुदाई ये शहर बनातन से क्या अमनुक, मगर सती वुचो ये दुआ क्या करो ये शहर बना, हालांकि अभी तो वो शहर नहीं है। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दुआ जिसकी वजह से मक्का फिर किस में तब्दील हो गया, शहर गो तब्दील और अमन वाले शहर में तब्दील हो गए। वर्जुक अहलहु मिन अस-समरात, बहरहाल ये पढ़ो ये दुआ मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेरन नेरन आते। बहरहाल इसी का नतीजा फिर है कि ये बरकत हम आज मक्का मुअज़्ज़मा में देखते हैं। बहरहाल यम सात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेरन अतन रवायतन मज आमुद कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तोशेदान में कुछ खजूरें थी और मशकीज़ा में थोड़ा सा पानी बचा था। यिम कर हवाला हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की चलगी ये नेरन नेरन। बहरहाल कौशिर पे दपान रोनमुत रिजक तो ओनमुत आब सह कूतिस कालस पे चंद दिन या एक दो दिन रूदमुत यह कुस ये रिजक मन। इसके बाद तसव्वुर करिए आज यीजा फैसिलिटी तम पे वो कूता गरम तो कूता तपिश तापस मन। तथ हालतस मज हजरत इब्राहिम या हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अल्लाह तश कर त्रेश से, और इनका बच्चा जो है जो अभी शीरखार बच्चा ही है तम सज हालत त्रेश दाद बिल्कुल क्या मानते थे बिल्कुल मरने के करीब हो जाते हैं। अत हालतस मज हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम
कोई सफास पे खसन अति लकटी पहाड़ी ये सफा पहाड़ी वन ताकि अत पे खचन नजर दिहन कह काफिला या कह मासू कुछ है क्योंकि वहां तो कोई जाता ही नहीं था। बहरहाल गसन करन साई और वापस त्रावन नजर में नेचिस पे तत पे नजर थावन नेचिस तक रोज नजर वापस योर ब्या पहाड़ वादी यहाँ से सफा की तरफ जाते फिर यहाँ से मरवा और रिवायत में शामिल 7 चक्कर कर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक तआला ने इसे बाज़ाब्ता हज का एक रुकन बनाया। यानी आज तिश हज तौर गसन या उम्रा करने गसन सफा और मरवा की साई करनी पड़ती है। ये असल में इसी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की यादगार है। बहरहाल ये सातन 7वें चक्र गसन रवायत में आमद इस वक्त ये कोही मरवा पर होती है। यानी कहा किस पे कोही मरवास पर ये अजीब इस ये शोशड़ा हिश आब या शोर आब यह गसन बिल्कुल अत क्या वन शशो पंचस मज वन तो या हज बहरहाल रवायत में आमद अतन से तशरीफ अन हजरत अत क्या वन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उमन निश हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अमिस हजरत हाजरास वन कि तह कतिस भरोसस पे अल्लाह तबारक तआला सदिस भरोस आपको किसने यहाँ छोड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खानदारी ये मेरा बेटा है मगर त्रेश निड़ा। और रिवायत में आता है हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपना पार मारा और इन पार मारने से द्राव कुछ कोई यही चश्मे या आबि जम बहरहाल हो गया यहाँ से किसका इंतजाम गो अत आबुक इंतजाम इसलिए अम सा वन तरी आयत फिक्र ये सात आबुक इंतजाम गसन रवायत में आमद रसूलुल्लाह फरमो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम गंड अत डूर हिश अत गंडन अत या आब इन बियर हिश मत या डूर हिश गंड गोल अम सो थोड़ा क्या नार रसूलुल्लाह फरमो अल्लाह रहम करे अल्लाह की उस बंदी पर अगर उसने ये मंडेर नहीं बनाई होती अगर ने अति बनाया ये कस ये बियर के तो ये आब जमजम नहर की तरह बह जाता या से पूरा मक्का मुअज़्ज़म कम पर बहन मगर अब ये चश्मे की सूरत में है ये अम अत गंड बियर के हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बहरहाल ये सात आबुक इंतजाम गो कुदरती तौर पर आब से अल्लाह तबारक तआला तमाम जिंदगी वो वाबस्ता है किसके साथ। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जानवर भी आने लगे यम जन आबी जानवर और रवायत में आमद और कबीला तम सात सफरस दौरान तथ नाम कबीला जुरहम ये इंतहाई अहम कबील क्योंकि इसी कबीला जुरहम ने बाद में खाने काबा की तामीर भी की है एक जमाने में। कबीला जुरहम लुक और मगर इन पता आसन ये अक्सर सफर के लिए यहाँ से जाते थे मगर इन पता कि अच्छुन आब वाब ये रात कटाने के लिए कहीं पर बैठते थे यहीं पर मगर अजीब हालत आज इन्होंने वहां आबी जानवरों को देखा ये वुशत कम तो इनको पता चला कि कहीं पर पानी है ये सूझ पानी के नफर तलाश पानी की तलाश में। बहरहाल पहुंचते पहुंचते वो कहाँ पहुंच गए हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ये साथ वुच हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम इजाजत हजरत हाजरा ये बिहुन आबस नजदीक यमो दिथो इजाजत अत शर्तस पे कि पानी पर मेरा कब्जा रहेगा यानी पानी आब यह रोज कम तहवीलस मेनिस तहवील बार उन्होंने कबूल कर लिया इस शर्त को उन्होंने कबूल कर लिया मगर उन्होंने वहीं पर डेरा जमाया ठीक तुम दोनों खाने बदोश जिंदगी आसन ये वो सोच आब तो आहिस्ता आहिस्ता ये कबीला वहीं पर आबाद हो गया। बढ़ते बढ़ते इनकी आबादी बहुत बढ़ गई तो सबसे पहला कबीला जो खाने काबा में या अरब में गो आबाद सो कबीला जुरहम। इसी कबीला जुरहम के एक लड़की के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आगे चलकर शादी होती है यानी इन साथ जवान गसन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अम पत खानदर कर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कत कबील अकिस कोर से। रवायत में आमद इस दौरान यम साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कर निकाह अकिस कोर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म मिलन कि आप दोबारा जाइए और आप खबरगिरी कीजिए किन की पन्निस अयालस खबर। बहरहाल युवन और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का इनका इंतकाल हुआ होता है अम गोमुत मतलब तब कुर्बानी कचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बहरहाल रवायत में आमद कि अचन अत वुशन मालूम कर मगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तफसील भी कसीरस में वो वहाँ मौजूद नहीं होते हैं अम गरवाजी अत गरवाजी इस्तफसार कर कि चोन खानदार कत बहरहाल सह गोमुत सान खतर खेन चन किस तलाश में या शिकार की तलाश में गए
اچھا کس زندگی گزر گژھان دوٚپمَس انتہٲیی قسمہٕ پُرسی ہٕنٛز زندگی چھِ غربتٕچ زندگی چھِ اَسہِ نہ حظ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہِ کینٛہہ یہِ چھِ انتہٲیی ناشکری کران بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام چھِ نیران مگر نیران نیران چھِ ونان أمِس لڑکی دپان چھِس جب آپ کا شوہر واپس آئے تو اس کو میری طرف سے السلام علیکم کہنا سلام دینا اور اس کے بعد یہ پیغام دینا کہ ام شخصن ون دپن پنٕنۍ برانڈ کٕنۍ بدلٲج یعنی اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر دینا یہ تفسیر ابن کثیرس منٛز یہ برونٛٹھ دلیل آسان مگر یہ تفسیر ابن کثیر میں آج میں نے پہلی بار دیکھا بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام چھِ نیران واپسی پٮ۪ٹھ ییٚلہِ حضرت اسماعیل علیہ السلام یِوان سورُے أمِس چھِ حضرت اسماعیل علیہ السلام تفسیرس منٛز چھِ لیکھِتھ اور یہ روایت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت کی وہ مہک آتی ہے کہ کس تام سٲنِس گرس منٛز آمُت یہ پنہ خانداری کران استفسار یور آمت بزرگا اکھ آمت یُتھ یُتھ اوس أمِس کھدو کھال اکھتُے ووٚن تٔمۍ لاسٹس پٮ۪ٹھ نیران نیران خاندارس ؤنۍ زِ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کرنا بہرحال تمو ووٚنہس یہِ اوس میون بابہٕ صٲب تمو چھِ مےٚ حکم دیُتمُت کہ ژٕ دِس پننہِ خانداری طلاق تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اس بیوی کو طلاق دیتے ہیں اس ناشکری کی بنیاد پر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام دوبارہ اسی قبیلے سے دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہیں پتہ بیس ساتن حضرت ابراہیم علیہ السلام یمن ہز خبر گیری کرنے عجیب اتفاق ام سات حضرت اسماعیل اتن کھین مگر ام سن خانداری استفسار کران یہ انتہائی آو بھگت کران حضرت ابراہیم علیہ السلام امس مہمان نوازی کران اصل پٲٹھۍ نیران نیران حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اچھا ون تو گرچ حالتہ کیا دوٚپنس خاندار حظ گوٚمُت سٲنِس معاش کِس تلاشس منٛز شکر خۄدایس کُن اسہِ چھِ انتہٲیی بہتریٖن زندگی بسر گژھان أسۍ کتہِ انو سۄ زبان کٲشِر پٲٹھۍ یتھ أسۍ ییٖتاہ أمۍ ووٚن أمِس دوٚپُن اچھا ییٚلہِ اور یی خاندار تٔمِس ؤنۍ زِ میون سلام بیٚیہِ ؤنۍ زٮ۪س اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا یعنی اتھ کٔرۍ زِ بہرحال حضرت اسماعیل آے واپس بیٚیہِ آے تِمن مہک نبوتٕچ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوٚپُس یور اوسا کانٛہہ آمُت یِتھ پٲٹھۍ اوس أمۍ کھدو کھالُک آمُت انتہٲیی خوش شکیل انسان انتہٲیی نیک تٔمۍ کٔر اکھتُے نیران نیران ووٚن کیٛاہ دوٚپنَے اکھ دِژنَے سلام بیٚیہِ ووٚن یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ ووٚننَس یہِ اوس میون بابہٕ صٲب تہٕ تٔمۍ ووٚن مےٚ کہِ پننہِ خانداری دِژ طلاق کینٛہہ أمِس تھٲیزِ ہمیشہِ پانس سۭتۍ بہرحال آخری بار تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں اور ام ساتن بخاری شریفس میں روایت حضرت اسماعیل علیہ السلام یا تو اس ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے اس نے خانہ کعبہ کو یا تو کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور تیر سنبھال رہے تھے یہ تیر تمہن زیادہ پہن ماش کس یہ سنبھال حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے واحد ان برو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے باپ کو پہچانتے ہیں بہرحال یہ کیا حدیث میں لکھت پرزنام تھوٚد وتھان یمن سۭتۍ الیک سلیک گژھان بہرحال ام پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ونان امس کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ مےٚ حکم آمت کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو یعنی تہ کریو خانہ کعبٕچ تعمیر کیا آپ میرا اس میں ساتھ دو گے حضرت اسماعیل علیہ السلام دپان کیازِ نہٕ اتھ نیک کامہِ منٛز دِمہٕ بہٕ تہِ تۄہہِ کیٛاہ ساتھ ام پتہٕ روایتن منٛز آمُت حضرت ابراہیم علیہ السلامس اکھ اوٚبُر اکھ لانگ اکھ گژھان ؤنتو تۄہہِ سایہِ اکھ چھِ گژھان یِمن پٮ۪ٹھ یُس زن یہ اور اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ونان یپر یپر یہ سایہ چھ یہی احاطہ ہے اس کا کس کا خانہ کعبہ کا یعنی تم بنیاد آسنا برونٹ میں اوش قرآن پاک میں وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم یعنی جب انہوں نے اس کو بلند کیا بنیاد ترٲو حضرت ابراہیم کیا بہرحال پھر اسی یہ زن سے نشان چھ آسان تٔتھۍ نشانس تحت چھ پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کران کمچ خانہ کعبٕچ بہرحال تٔتھۍ خانہ کعبہ کس متعلق چھ ذکر یتھ آیس مز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور عجیب اتفاق اتھ بہ تھا یہ کت تہ ؤنِتھ پتہ پڑھو أسۍ پگاہ ییٚمِچ تفسیر اتھ دوران یُس زن اتھ کیاہ ونان تعمیر اکھ یم ساتن یم تعمیر آسان کران روایتن مجھ آمت حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مطلب رکھتے تھے سلیقے یا کرینے کے یعنی دسل کام مانتے تک کران حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہوس موزوری کران مانتے تک پلناون اور اسی میں یم ساتن یم دیوار کھس تھوڑا ہیور پہمت حضرت ابراہیم علیہ السلام وون حضرت اسماعیل علیہ السلام ژان وان کینٛہہ کٕنۍ یتھ پٮ۪ٹھ بہٕ کھس تاکہ بہٕ گژھٕ کوتامتھ ہیور تامتھ یِتھ پٲٹھۍ خواز لاگان چھِ أسۍ بہرحال یہ جاتے ہیں تو یم چھِ گژھان اتہِ پہاڑس نزدیکی پہاڑس سۭتۍ تاکہ اتہِ انو کٕنۍ اکھ روایتن مجھ آمت ان کی ملاقات حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ہوتی ہے وہ ان کو دو پتھر تھماتے ہیں یم چھِ یمن دِوان کٔژ کَنہِ زٕ
अकिस मुतलिक वन कि इसको खाने काबा की दीवार में नस्ब करना यह जन हजर असवद और दयम दीवार दोपनस यह दिस माल सह कर इस्तेमाल कम बदल खवाज बदल ये पे वन बहरहाल पहला पत्थर हजर असवद था, दूसरा जो था वो मकाम इब्राहिम था। मकाम इब्राहिम से कोई या फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खसन और अल्लाह तबारक व तआला अजीब खसूसियत थोमुत यूता यूता वार हेर खसन लिफ्ट पे पानी कई खसन क्या हेर, बल्कि रवायतन मुझ आमुत हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करन कि मैंने अपनी आंखों से खुद इस मकाम इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक के निशान देखे हैं, हत्ता कि दबन आज तिश तमिक निशान, मगर हदीस में आमद हजरत अनस रजी अल्लाह वनन कि लोगों ने बार बार छूने से और हाथ लगाने से उनके निशानात को मुजमहिल कर दिया, यानी तुम जिमाई कभी बिल्कुल क्या कम, बिल्कुल कम। और आज ये सर आज मकाम इब्राहिम उसको शीशे के एक गुंबद में रखा गया है और उसमें सुनहरी जाली है ताकि सोन सा जल लगे। शाह फहद अब्दुल अजीज उसने उसकी ये जाली और वो गुंबद बनाया था, सच मकाम इब्राहिम, उसका भी हम जिक्र पढ़ेंगे। और मकाम इब्राहिम मतलब कि वत्तखज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को आप नमाज की जगह बनाओ। और आत्म ये इशारा कि जब आप तवाफ मुकम्मल करो तवाफ पत पेवन पत वाजिब ज़रकस हनफी मसलक मुताबिक, बाकी में तो वो नफल है मगर हनफी मसलक में तवाफ पत ज़रकस वाजिब, वो उसी मकाम इब्राहिम के नजदीक पढ़ने पड़ते हैं या हरमस में अगर कहाँ पढ़े उसकी हम तफसील बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल यम जन बहरहाल ये दोनों पत्थर तिरमिज़ी शरीफस में रवायत, मुस्तदरक इब्न हाकिमस में रवायत और मुस्नद अहमदस में रवायत कि ये पत्थर दोनों जन्नत से आए हैं, यानी हजर असवद और ये मकाम इब्राहिम थे। और कुछ उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि मकाम इब्राहिम असली मकाम सोरे या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मगर असल में जो असलाफ हमारे हैं उनका कहना यही है कि ये वो पत्थर है। बहरहाल असली ज्यादा रवायत यह है ये जिकानी, और रिवायत में आता है कि ये दो याकूत हैं। असल में याकूत का वन हीर असली पे आमद जन्नत पे, और रिवायत में आता है कि इनकी चमक को अल्लाह तबारक तआला ने सलब किया, यानी कमिच हजर असवद मकाम इब्राहिम क्या रिवायत में आमद अगर इनकी चमक अल्लाह तबारक तआला ने बरकरार रखी होती तो मशरिक और मगरिब दोनों मुनव्वर हो जाते इन से, यानी तीजा चमक ऐसे उमन कि आफ्ताब की रोशनी मांद पड़ जाती थी तोड़ गई थी, यानी तवे कर अल्लाह तबारक तआला यमन हिज रोशनी यजन। बहरहाल ये वन कि इत पे तामीर गमज खाने काबज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिंधो दस्त मुबारक सत, और इसमें आप आगे चलकर इंसान इसमें आयत तफसीर पढ़ो वो कि अल्लाह तबारक तआला कित बनो पे घर अमन घर, यह कित बनो अल्लाह तबारक तआला अत क्या वन लुकन हिंद ये जन वनो मरजा या मंबा बनो तम खतर। अल्लाह तबारक तआला मंगो दुआ कि सु दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नक्शे कदम पर अमल कर तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।